वो करेगा। ओके, नमो वितरागाय, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवप्नो मंगलानं च सव्वेसीं पदमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब प्रेयर कौन बोलने का आज? डेली प्रेयर किसको बोलने का है? ओके, श्रेया बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरा ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुके नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त महान वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र का के लिए ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व न मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। दर्शन स्टडी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो आज तो परेश दादा बहुत स्पेशल डे है प्रहर का। प्रहर वो दीपक दादा वाली प्रेयर रह गई। ओह सॉरी, हाँ बोलिए। कौन बोल? हाँ तुम बोलो, आप बोलिए दर्शन। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आपके बच्चे, हम हैं हम आपके आपके बच्चे, बच्चे हैं, दिल के हैं दिल के सच्चे हैं, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। प्रहर अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश दादा, आज स्पेशल डे प्रहर को। प्रहर आपको क्या हो गया आज? आज वो मेडल्स और वो आए थे ओलंपियाड के, पर वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, उनके क्योंकि बाद में लॉकडाउन चालू हो गया था ना, कोरोना आ गया था, इसलिए ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के थे वो। फर्स्ट स्टैंडर्ड का था। तो कितना कितना रुपया मिला आपको? वो 1000 एक IM ओलंपियाड में, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसमें 1000, और फिर NSTSC मतलब अनफील्ड काउंसिल जो था,
उसमें 3000 थे और एनसीओ मतलब नेशनल साइबर ओलंपियाड उसमें 2500 टोटल कितना हुआ? टोटल 6500। तो इसमें से परेश दादा को, दीपक दादा को, हमको और बच्चे लोग को कितना आप भेजेंगे? जितना चाहिए। परेश दादा कितना मांगता है आपको? अरे मैं उसको देता हूँ भाई, ऐसा इतना प्राइस लेके आया तो मेरे तरफ से एडिंग थोड़ा कर दो भाई। आई विल ऐसे? एड ऑन। वो 6.5 तो 1000 में ऐड करता हूँ, 7.5 कर दो भाई। बड़ौदा जाऊंगा तो किसी के साथ भेज देता हूँ प्रहर के लिए। बा दादा के साथ भेजता हूँ, बा दादा अगर आए तो। मैं अभी कामरेज में हूँ, तो कोई अभी बड़ौदा आएगा तो उसके साथ भेजता हूँ भाई। उसके साथ लेने के बदले मुझे तो देना चाहिए उसको। ओ, हमको मालूम नहीं था। तो दीपक दादा आप क्या करेंगे? थैंक यू। मेरे तरफ से 500। ओके, तो अभी पर आज सब बच्चे लोग को आपको पार्टी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, सबको इनमें बुलाएगा आप हाँ बड़ौदा में? हाँ। वेरी गुड। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ऐसे करो, देखो थैंक यू। 3 गोल अपना है, उसमें आपने अच्छा, बहुत अच्छे करते हैं गोल में, तो दूसरे 2 में भी अभी ध्यान देके नंबर 1 तीनों गोल में आ जाएगा। ओके, हाँ वेरी Okay. लाइक एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। ऐसा ही दादा के ज्ञान में आप मेडल लाओ। और आज रिपोर्ट रीडिंग था हमारा, उसमें भी सारे सब्जेक्ट्स में मेरी A1 आई। अरे वाह वाह वाह, कहना पड़े, वेरी गुड वेरी गुड वेरी और गुड। जो IMO था उसमें इंटरनेशनल में मेरा फर्स्ट आया था। आईएमओ क्या होता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अरे वाह 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 वाह, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसमें क्या होता है? क्या मैथ्स होता है? हाँ मैथ्स। अरे वाह, वेरी गुड। तो हम दोनों फ्रेंड हो गए। हाँ मेरा आपको कितना परसेंटेज मिला था ओलंपिक में? मेरा ओलंपिक में नहीं आया था, लेकिन मेरा 12th के एग्जाम में 99 आए थे ओ, क्या 100 में बात से। है। तो वैसा आप भी ऐसा मेडल ले तो आई लाइक इट वेरी मच, कीप इट अप। थैंक यू। और बड़ौदा जब आता हूँ तो आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा। हाँ पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद तो है साथ में, गुड आंसर, गुड आंसर। आशीर्वाद तो है, सब बच्चों के ऊपर आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन साथ में कुछ गिफ्ट भेजेंगे, कुछ करेंगे। विल डू समथिंग। हाँ या ओके, वेरी वेरी नाइस, आई लाइक इट। वेरी गुड। सबको बोलता हूँ, सब भी ऐसा कुछ करो। हाँ, प्रहर के जैसा कुछ भी, ऐसा नहीं पढ़ाई में, कुछ भी, एनी इन एनी फील्ड। तो क्या हुआ आज, क्या हुआ था मम्मी के साथ? आज हम्म, आज आज ठीक था। क्या था? आज मैंने मम्मी का नहीं दुबाया। दुबाया कि नहीं दुबाया? नहीं दुबाया। ओह, वेरी गुड। अभी उसमें भी होशियार हो जाए। हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, तो थोड़ा आज थोड़ा नया रिपोर्ट कैसा लगा आपको मोनिका? नया रिपोर्ट, उसमें जानना मिला कुछ आपके बारे में? हाँ, उसमें भाव कैसा होता है वो जानने मिला। मैं कभी नहीं देखती भाव कैसा होता है, आज ही पता चला। ओके, वेरी गुड। ठीक। और जिया? आज आज वो मैं भाव नहीं देखती हूँ, तो मुझे अब पता चला कि भाव कैसा रखना है, ऐसा पता चला। और ठीक। और तो प्रहर, आपको हाँ आपको रिपोर्ट लिखा है, उसमें क्या नया जानना मिला आज? वो क्या बोलते हैं, वो जो सारा रिपोर्ट में वो होता है ना, हाँ। जो कुछ नया, मतलब उसमें स्टडीज का एक्सीलेंट कहाँ हुआ, गुड कहाँ हुआ, न्यूट्रल न्यूट्रल कहाँ हुआ, फिर क्या करना चाहिए, और वो सब मैंने स्टडीज में, हेल्थ में, दादा भगवान के ज्ञान में और उन सभी में सीखा।
ओके, तो अभी परेश दादा ने बोला सब में ई लाने का, एक्सेलेंस. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. ओके दे आर डूइंग एक्सेलेंट. ओके. नव दीदी, जय सच्चिदानंद. आपने कीर्तन भक्ति मम्मी मासी के साथ की थी आज? करोगे? आओ, की थी आप? क्या करोगे सत्संग पूरा होने के बाद? हाँ, ओके ओके, अभी गए. ओके ओके, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. ओके. और दरअसल आपने तो रिपोर्ट नहीं ले भेजा था, तो थोड़ा परेश दादा, ये भाव पे बोलो, भाव भाव और मूड. अभी थोड़ा ये होमवर्क चल रहा है, अपना भाव कैसा है, मूड कैसा है, और तीनों गोल ऑफ लाइफ में. भाव, भाव के ऊपर हाँ, मूड और भाव. या दादा भगवान एक स्टोरी बताते थे भाव के ऊपर, कि जंगल में एक डियर है. डियर जंगल में, डियर को क्या बोलते हैं? हिरण. हिरण. तो राजा अपने शिकार के शौकीन, शौक के कारण हिरण को मारता है, और हिरण को तीर लगता है तो राजा बहुत खुश होता है. हिरण को मारने का उसका कोई, उसके पीछे उसका अर्थ कोई नहीं था, खाली शौक के कारण वो हिरण को मारा. फिर एक दूसरा शिकारी था, वो भी हिरण, उसने भी हिरण को मारा, लेकिन उसके बच्चे, उसके घर वाले भूखे नहीं रहे, इसके लिए मारा. ख्याल में आया? हाँ. तो दोनों ने हिरण मारा. तीसरा क्या है? तीसरा भी है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. लेकिन वो दोनों ने हिरण मारा, लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है. एक शौक के कारण मारता है, एक बच्चे लोग को खाना खिलाने के लिए मारता है, और तीसरा अपना जीवन बचाने के लिए मारता है. तो तीनों का मीनिंग, तीनों का जो भाव है, पीछे भाव, वो अलग अलग है. तो तीनों ने काम एक सरी का किया, लेकिन पनिशमेंट तीनों को अलग अलग आएगी. राजा का भाव खाली अपना तीर का निशाना कैसा है वो देखने के लिए था, तो राजा नरक में जाएगा. जिसने अपने बच्चों को अपने फैमिली के लिए किया तो वो जानवर में जाएंगे, और जिसको अपना जीवन जरूरत के लिए, उसको पछतावा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये मैंने मारा, तो फिर वो बोलते कि वो मनुष्य में आएगा वापस. इसलिए काम एक ही सदी का है, लेकिन भाव कैसे है तीनों के, उसके ऊपर उनको नतीजा देती है, रिजल्ट देती है. इसलिए मनुष्य भाव के अंदर सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो तुम्हारे भाव है. क्रिया के पीछे आपके इंटेंशन क्या है वो देखा जाता है. समझ में आई बात? भाव समझ में आया? भाव वो दिल के अंदर रहता है, बाहर किसी को दिखाई देता नहीं है. बाहर तो क्रिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या सोचकर आदमी काम करता है, वो भाव है. दादा भगवान बोलते हैं कि रात को 12 बजे आपके घर पे कोई खाना खाने आए और आपको बोले कि खाना बनाओ, खिचड़ी कड़ी बनाओ, तो फिर कैसे भाव रहेंगे आपके? खाना तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हमें गुस्सा होगा. हाँ, तो वो बोलते भाव खराब हो गए, भाव खराब हो गए तो सब बिगड़ गया. और 12 बजे आके अगर किसी को अच्छी तरह खाना खिलाया, अच्छी तरह खुश होकर, तो बोलते हैं अगले भाव के अंदर ऐसी पुण्य बनती है, ऐसी पुण्य बनती है कि राजा के घर में अपना जन्म होता है. एक ही बार अच्छे से भाव में, भाव से. इसलिए भाव की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है. शालीभद्र की एक स्टोरी है कि जो शालीभद्र 20 दिन से भूखा था, और उसके घर पे एक संत आते हैं, साधु आते हैं, बोलते हैं मुझे, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना दो. तो 20 दिन से भूखा था, फिर भी उसको खुशी हुई
कि मेरे घर पे साधु कहाँ से, और हंसते हंसते हंसते, उसने सोचा नहीं कि मैं 20 दिन से भूखा हूँ, हंसते हंसते पूरी खीर उन्होंने दे दी वो साधु को। तो भूख के कारण उनकी मौत हो गई, मगर देवलोक में चले गए, इतनी पुण्य बनी। और वो साधु भी भूखे थे, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिए, तो वो भी देवलोक में चले गए। इसलिए भाव का महत्व बहुत है। 1-2 मिनट अच्छे भाव हो गए तो कहां से कहां पहुंच जाते हम पता नहीं चलता है। ख्याल में आया? हाँ शालीभद्र की स्टोरी समझ में आई? शालीभद्र की स्टोरी, हाँ 20 दिन से भूखा था वो, फिर भी उसने साधु को वोरा दिया, खाना दे दिया अपना खुद का। तो दूसरे तो परेश दादा, हाँ हमको बच्चे लोग को स्टडी करने का और अच्छा भाव होता है पॉजिटिव कि मैं करूंगा करूंगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। इतना बढ़िया आएगा कि उनको जैसा चाहिए वैसा आएगा। उनको खाली नकली करना है, उनको तो खाली नकली करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, ऑटोमेटिक पढ़ाई होगी, फिर नकली करने का है उनको। थोड़ा सा सिंसियर उसके पीछे रहने का। दादा भगवान बोलते हैं आपको जो करना है, जो करना है वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर बोलो सिंसियरली, और उसको सिंसियरली फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। क्या वेरी गुड। अभी इजी है। दरअसल का क्वेश्चन है, बाद में हाँ बोलो दर्शन। जिया का। मेरा ये क्वेश्चन था कि शुद्धात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? शुद्धात्मा में और परमात्मा में थोड़ा सा ही फर्क है। शुद्धात्मा के ऊपर थोड़े आवरण है, परमात्मा के ऊपर आवरण नहीं है। मीन शुद्धात्मा के ऊपर कैसे आवरण है? वो अपने 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 को सही दिखता नहीं है ना, दूसरे में शुद्धात्मा नहीं दिखते, अपनी गलती नहीं दिखती है, वैसे आवरण है। हाँ अपने अंदर शुद्धात्मा है फिर भी अपने को नहीं दिखते हैं, तो वो आवरण है, इसलिए नहीं दिखते हैं। हाँ ख्याल में आया? हाँ हाँ, शुद्धात्मा हो तो गए, लेकिन उसके ऊपर अभी थोड़े आवरण बाकी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, यानी सही बात समझ में नहीं आती है। मम्मी को 10 बार बोलते तब भी मान मान हम समझते हैं। तो क्यों? पढ़ाई करने के लिए 10 बार पढ़ाई करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आवरण है, इसलिए समझ में नहीं आता है। हाँ ख्याल में आया? हाँ आवरण के कारण नहीं समझ में आता है। आवरण नहीं हुए तो सब समझ में आ जाए फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ ख्याल में आ गई बात? हाँ वो आंख के ऊपर चश्मा पहनो तो फिर कैसा दिखेगा सब? क्लियर दिखेगा, है? क्लियर दिखेगा। अरे काला चश्मा पहना तो कैसा दिखेगा? चश्मा, हाँ काला चश्मा पहना हाँ तो काला दिखेगा, ग्रीन चश्मा देखे तो, ग्रीन चश्मा पहने तो ग्रीन दिखेगा, और येलो चश्मा पहने तो येलो दिखेगा। तो बस वो उसको आवरण बोलते हैं। वो सामने चीज येलो नहीं है, रेड नहीं है, ग्रीन नहीं है, मगर आपने चश्मा पहना है इसलिए आपको ऐसा दिखता है, हाँ इसलिए उसको आवरण बोलते हैं। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, तो चश्मा पहन के देखना 2-4 अलग अलग कलर का, हाँ फिर सामने आप तो पुत्र को देखना या तो किसी को देखना, पता चलेगा उसने सफेद कपड़ा पहना है फिर भी अपने को पीला दिखेगा। हाँ जैसा है वैसा नहीं दिखता है, उसको आवरण बोलते हैं। ये तो जैसा है वैसा समझ में नहीं आए उसको आवरण बोलते हैं। पूरा समझ आ गया तो परमात्मा हो गए। बरोबर? बराबर दरअसल। हाँ ओके, अभी जिया आपका क्वेश्चन है। हाँ, जय सच्चिदानंद परेश दादा। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो मेरा ऐसा है कि नवरात्रि है ना, तो मन ऐसा होता है कि गरबा खेलने चली जाऊं, लेकिन हाँ। सत्संग में बैठना है, उसके बाद खेलना है। लेकिन फिजिकली तो मैं यहाँ होती, लेकिन मेंटली गरबा होता है। गरबा तो फिर क्या करने का अभी? हाँ, ऐसा ही। सत्संग तो आधे घंटे का है, ज्यादा कहाँ है, लेकिन आधे घंटे के अंदर सत्संग में पूरी लाइफ की समझ आती है। गरबा तो आप कभी भी खेल सकते हो, नवरात्रि नहीं है बाद में भी खेल सकते हो। हाँ
तो सत्संग नहीं मिलता, गरबा तो हमेशा मिलेगा। सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने करोड़ रुपए की टिकट ली है तभी सत्संग मिलता है। हाँ मालूम है, करोड़ रुपए की टिकट लेते हैं। अभी आजकल है ना, स्पेस में जाने के लिए करोड़ रुपए का टिकट लेना पड़ता है, तो स्पेस में जर्नी करना मिलती है। तो वैसा अगर स्पेस में जर्नी करने के लिए करोड़ रुपए देना पड़ता है, तो सत्संग में तो करोड़ से भी ज्यादा देते हैं तभी आपको सत्संग मिलता है। ये आप तो पुत्र से बात करने को ही नहीं मिले, आपको चांस ही नहीं है बात करने की। हाँ तो इसलिए वो चांस ले लेने का, बाद नवरात्रि खेलो ना, आधा घंटा ज्यादा खेलना, कोई वादा नहीं। लेकिन आप तो पुत्र के सत्संग मिले तो ऐसा चांस छोड़ने का नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके हाँ, ऐसा ऐसा संयोग ही नहीं बनता है, ऐसा संयोग ही नहीं बनता है कभी भी। हाँ मोस्ट वैल्यूएबल संजोग, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। हाँ समझ गई। ओके। ओके, तो आप अभी जा सकते हैं, अभी सब गरबे में जा सकते हैं। ओके। नो, दादाजी ने बोल दिया जाओ गरबे में जाओ। टिकट टिकट का पैसा वसूल हो गया, खत्म हो गया। टिकट ओके, जय सच्चिदानंद। दे दिया, वापस भेज दिया स्पेस में से कि वापस चले जाओ अभी। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। बरोबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પરેશાન हाँ जी बोलो। આપે કીધું તું કે શુદ્ધાત્માની સીટ પર ઉપર બેસીને હેમાની પ્રકૃતિ જોયા કરવાની અને અંદર જે મશીન ચાલે છે એ નિશ્ચેતન છે, એ 100% છે, એ મને ખ્યાલ આવી ગયો છે, 100% છે. આપતા પુત્રો થકી મને ખ્યાલ આવ્યો છે. ઓકે. અને તેને જોયા જ કરવાનું, તેમાં પડેલા અભિપ્રાય અને ઓપિનિયન ને ખાલી જોવાના જ ખાલી, અને છેલ્લામાં છેલ્લી ભૂલ દેખાય એવો ભાંગે એવો નિશ્ચય કરવો. બરાબર છે આ રીતે? કરેક્ટ, કરેક્ટ, એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. અને આ 9 દિવસનો મારો પ્રયોગ છે. પછી બીજો એક મને ગઈકાલનો મારો અનુભવ તમને કહું. અનુભવ કહો તો જે કહો. ગઈકાલે અમારા જમાઈનો 2 દિવસથી ફોન આવ્યો. પછી ફોન આવ્યો એટલે મુકુલને વાત કરવાની હતી. મુકુલે વાત કરી ફોનમાં સાંજે લગભગ સત્સંગ પત્યા પછી રાતે. પછી અમુક વસ્તુ કીધી ને અમુક વસ્તુ કીધી ને બધું કીધું. પછી મને થોડીક ચિંતા થઈ, મમતાને લીધે ચિંતા થઈ. ખ્યાલ આવે? એમાં જોતી હતી કે એના લીધે ચિંતા થઈ. હવે એ જે ચિંતા થઈ પછી મેં એનું તારણ કાઢ્યું. 5 આજ્ઞા મૂકી. એ શુદ્ધાત્મા છે, કાનન શુદ્ધાત્મા છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, મુકુલ શુદ્ધાત્મા છે, અને એ પ્રકૃતિ બધી જુદી જુદી. અને એનું ડિસિઝન વ્યવસ્થિત લાવવાનું છે. તો એનું અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે ચિંતા નથી કરવાની. એટલે વર્તમાનમાં તું વરત તો તને હેપીનેસ રહેશે. એવું એમાં સાથે કોન્સ્ટન્ટ વાત કર્યા કર્યું. આખી રાત સત્સંગ ચાલ્યો અમારે. પાછો હું ને મુકુલ બંને જણા જોડાયા, ડિસ્કસ બધું ઘણું બધું ચાલ્યું. પછી સવારે અમે ચાલવા જતા હતા ને, વોક કરવા, ત્યારે સુંદર સત્સંગ થયો. પછી દીપક આનંદે 9 દિવસનું બધું સમજાવ્યું. એ તો એક્સલન્ટ સમજાયું, એ સમજ પડી. પણ આમ કરતા કરતા એ જાગૃતિ છે કે શું છે? એ શાનાથી આવું બધું દેખાય છે આપણને? એ શું છે અંદર? જાગૃતિ છે? જાગૃતિના આધારે જ બધું દેખાય, પણ જે દેખાય છે એ આપણાથી જુદું છે, એ ખરી વસ્તુ છે. હા, એ તો ખ્યાલ આવી જાય છે કે આપણે જુદું હોય તો જ દેખાય ને આપણને. ના, જુદું હોય તે દેખાય, પણ જે દેખાય છે તેને પોતાનું ના માનવાનું, નહીં માનવાનું. હા, એ તો ખ્યાલ આવી જાય. હા, એ ખરી જાગૃતિ. એવી રીતે જોયું તો બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ, નહીં તો એકે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય, નહીં તો ક્વેશ્ચન. તો એને જોયું ને જાણવું ને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ હું કીધું. આ જોવું જાણવું, પણ આ જુદું છે એવું ખાસ સમજવું પડે. જે દેખાય છે તે ઓલવેઝ જુદું હોય.
હા એ ખબર પડી ગઈ, પણ એની ગેર પડવી જોઈએ ને આપણને. એ ગેર પડે ત્યારે પ્રોબ્લેમ ઉભા ના થાય, નહીં તો જોયાથી જ પ્રોબ્લેમ વધારે ઉભા થાય. અચ્છા, પણ એ આપણે જેલું વીટેલું બધું પાસ તો થાય ને, દેખાય તો ખરું ને બધું. એની ના નથી પાડતા, હું જુદું કહું છું. હું કહેવા શું માંગુ છું કે જે ઊભું થાય છે એ જુદી વસ્તુ છે, એ આપણે નથી. હા એ તો ખબર છે. સમજણ પડવી જોઈએ કે આ જુદી વસ્તુ આ ઊભી થઈ છે ને જવા માટે આવી છે, એવી સમજણ પડી જાય તો પછી ક્વેશ્ચન ના ઉભા થાય. અચ્છા અચ્છા, આ તો મારી ક્લેરિટી માટે કે હું પણ બરાબર. જ્યાં સુધી એ જે ઊભું થાય એમાં પોતે થોડોક પણ ફસાય એટલે તરત જ ક્વેશ્ચન ઉભા થાય. અચ્છા, સમજી ગઈ, બરાબર છે. એટલે ક્વેશ્ચન ઉભા થાય એટલે આપણે ડગ્યા, આપણી સ્થિરતા જાય ને સ્થિરતા જાય એટલે સમજવાનું કે આપણું જોવાપણું ચૂકી ગયા, એટલે આપણે સીટ પરથી ઉતરી ગયા કહેવાય. ઉતરી ગયા. ઓલી વસ્તુ જે દેખાતી હતી તે ખેંચી ગઈ આપણને. અચ્છા અચ્છા, એટલે એનો ફોર્સ વધારે હતો એટલે આપણે યસ ખેંચી ગઈ. યસ આપણો એ વખતે આપણો ફોર્સ વધારો તો પેલી વસ્તુ તમને છૂટી પડેલી દેખાય. યસ યસ, બરાબર છે. છૂટી પડેલી દેખાય ત્યાંથી જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ સમજવાનો. અચ્છા, હવે બીજું એક મારે પૂછવું છે કે આપતસૂત્ર 4 વાક્ય નંબર 3255, જ્ઞાનમાં યાદગીરીની જરૂર નહીં, યાદગીરી એક પૂતગલ છે. મેકેનિકલ છે વસ્તુ છે. હા એ ખબર પડી ગઈ મિકેનિકલ છે, પણ એમાં સમજ એવી પડે છે કે સંજોગ જે આવે, સંજોગ એમાં આપણે યાદગીરી આવે કે વોટ એવર તમને આવે અને પછી ભૂસાઈ પણ જાય, ક્ષણ માટે આવી જાય કે ઝાડ હતું કે આપણે પેન્ટ ઝાડ જોયું તો આવું, દાખલો આપું છું, ઝાડ જોયું પણ એ ઝાડ બીજી જગ્યાએ પણ આવું હતું, એવું જરાક મગજમાં આવી જાય, એ વિચારમાં આવી જાય. તો એ જ્ઞાનથી ખબર પડે કે સમજથી ખબર પડે છે? એમાં એવું છે કે જ્યાં તમે કંઈ પણ જોયું હોય એમાં તમને ગમતું ના ગમતું હોય એટલે એ દેખાય, નહીં તો જ્ઞાને કરીને દેખાય તો તમને કશું અડે ના. જ્યાં અડે છે ત્યાં સમજવાનું કે જ્ઞાન નથી. અચ્છા, એટલે સીટ પરથી ઉતરી ગયા કહેવાય. સીટ પરથી ઉતરી ગયા. અચ્છા, એટલે આપણો પુરુષાર્થ મંદ પડી ગયો. બરાબર છે. દાદા ઘણી વખત કહેતા હતા કે સામાન્ય ભાવે બધાની અંદર શુદ્ધાત્મા જોયા કરો. આ હેમાબેન છે, આ પાઇનનું ઝાડ છે, આ પીપળાનું ઝાડ છે, આ લીમડાનું ઝાડ છે, આ સફરજનનું ઝાડ છે, આ યુએસ ના મહાત્મા છે, એવું ના જોશો. વિશેષ ભાવે નહીં જોવાનું. વિશેષ ભાવે નહીં જોતા, સામાન્ય ભાવે જોયા કરજો તો તમારી ખૂબ પ્રગતિ થશે. અચ્છા અચ્છા, બહુ સુંદર, બહુ સુંદર, હા, બહુ સુંદર. આ યાદગીરી, જ્ઞાનમાં યાદગીરી જરૂર નહીં. યાદગીરી એટલે શું તો કે આપણાથી જાણતા અજાણતા ગમતું ના ગમતું થઈ ગયું હોય એટલે એ યાદગીરી સ્વરૂપે રહ્યા કરે. અચ્છા, અને એ યાદગીરી જે છે એ જ પૂતગલ છે. ઓહો, બહુ સરસ, સુંદર જ્ઞાન આપ્યું. આ યાદગીરી એક પૂતગલ છે, તો એમાં તમારે વર્તમાનમાં ના રહેતા હોય, કાં તો ભૂતકાળમાં હોઈએ કાં તો ભવિષ્યમાં હોઈએ. એટલે એ યાદગીરી આવે ત્યારે તમે એને જુઓ અને તમે એનાથી જુદા રહો એટલે પછી એનો નિકાલ થઈ જાય. અચ્છા, એટલે સીટ પરથી ઉતરી ગયા ત્યારે આ પ્રસંગ કે સંજોગો વખતે આવું થાય, એ સીટ પરથી ઉતરી ગયા, બરાબર. પછી સંજોગ આવી જાય એટલે પાછા સીટ પર આવી જઈએ. સીટ પરથી ઉતરી ગયા એટલે પ્રતિક્રમણ કરો એટલે પાછા સીટ પર આવી જાઓ. અચ્છા અચ્છા, અને પ્રતિક્રમણ 2 કરવા પડે કે આપણે નિશ્ચય ચૂક્યા એ અને આપણે પૂતગલ નું કરવું પડે? 2 પ્રતિક્રમણ? કઈ પણ તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરવાનું. કારણ કે પ્રતિક્રમણ એટલે શું તો કે સીટ પરથી ઉતરી ગયા તો સીટ પર બેસવા માટે પ્રતિક્રમણ કરો કે નીચે ઉતરી ગયા તો માફ કરજો, પાછો હું શુદ્ધાત્મા થઈ જાઉં છું. અચ્છા અચ્છા, પણ આ બધું શબ્દથી સમજાય, ખબર પડે. તમે આ વાતચીત આપણે કહે છે શબ્દથી તમે મને સમજાવી શકો એવું છે, પણ અનુભવ તો મારે જ કરવાનો છે. અનુભવ તમારે જ કરવાનો, અને તમને ગેર ના પડે ત્યાં સુધી અનુભવ થાય પણ ના. આ તો વાત એટલા માટે કરીએ છીએ કે તમને તમારી વાત જલ્દીથી સમજણ પડે અને દેખાવા માટે તમને તમારી વાતો. એટલા માટે તો પ્રશ્ન પૂછું છું કે આવું થાય તો કઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના થઈ જાય, પછી ઊંધું ના ચાલી જાય. પૂછવાના કે જેથી કરીને સ્પષ્ટ થતું જાય આપણને આપણું મન વચન કયા
જે સેપરેટ દેખાતા જાય એટલા માટે જ સત્સંગ કરવાનો ને. અચ્છા 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 સત્સંગ એટલા માટે કરવાનો છે એ કે મન વચન કાયા જુદા છે અને એ જુદા હું અનુભવું દરેક સંજોગોમાં, એના માટે સત્સંગ છે. અચ્છા ઓકે કન્ટિન્યુઅસ અનુભવવું એને અખંડ જાગૃતિ કહી. અચ્છા અચ્છા. આ તો અત્યારે તો એવું રહે છે કે આપણને તૂટક રહેતું હોય, પાછું હા. ખેંચી લાવવું પડે, પાછું ખેંચી લાવવું પડે, એટલે એ અખંડ નથી રહેતી જાગૃતિ. જેમ સવારના ઉઠ્યા આજનો દાખલો આપું. હું લગભગ બપોરે 3 વાગે મારા રૂમમાં આવ્યો કીર્તન ભક્તિ કરીને, અને 3:30 વાગે એક મિસ્ત્રી આવ્યો અને દરવાજો ઠોકવાનું ચાલુ કર્યું. હા તો તરત મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ હમણાં કોણ આવ્યું, આને કઈ સમજણ નથી પડતી કે બધા સૂતા છે. પછી તરત જ પ્રજ્ઞાશક્તિ જાગૃત થઈ અને પ્રજ્ઞાશક્તિ બોલું કે આ વ્યવસ્થિત નહીં, કે ના વ્યવસ્થિત. તો કે હવે સંભાવે નિકાલ નથી કરવાનો, તો કે આ કરવાનો છે. તરત સંભાવે નિકાલ થઈ ગયો, પતી ગયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. પણ વ્યવસ્થિત ને મૂક્યું ત્યારે કામ થયું, નહીં તો તરત ને તરત ચાલુ થઈ જાય. અચ્છા. તો એ તો આપણે સવારના જયારે એટલે આવું થઈ જાય, ભૂલ થઈ પણ જાય, કે ના થાય એવું જરૂરી નથી, પણ ભૂલ થઈ ગઈ તો તરત પછી કહેવાય કે જો તમે વ્યવસ્થિત ચૂક્યા છો સાહેબ, માટે આ ભૂલ થઈ. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? હવે આ તમને ખૂંચ્યું કેમ? તો કે મારે થોડો આરામ કરવો હતો. તો આરામ કોને કરવો હતો? તો પરેશે કરવો હતો. શુદ્ધાત્માને આરામની જરૂર નથી. બરાબર બરાબર છે. એટલે આખું આ સીટ પરથી ઉતરી ગયા અથવા તો આ જોયું ત્યારે ખબર પડી કે આ ભૂલ તો આને આધારે થાય છે. પોતે આ જુદું નથી રાખ્યું માટે ભૂલ થાય છે. તો આ તો દાદાને તો તદ્દન છૂટું દેખાતું હતું. મેં જોયેલા છે દાદાને. આપણને તૂટક થાય છે. હા તે થશે ને, જેમ જેમ આજ્ઞામાં રહેશે તેમ વધારે થતું જશે. એટલે 5 આજ્ઞા મૂકવી પડે, પછી બીજો ઉપયોગ મૂકવો પડે, બધું 5 આજ્ઞામાં બધું આવી ગયું. અચ્છા અચ્છા. 5 આજ્ઞા આગળની બધી લિંક મળશે. 5 આજ્ઞા જ મેઇન છે. બરાબર, એ જ દાદા છે. 5 આજ્ઞા એ જ બધું જે કહો તે. એટલે ભગવાને 5 આજ્ઞા નથી આપી. અમારું શુદ્ધાત્માનું જે પદ અમે તમને આપેલું છે એ ટકાવવા માટે, એ વસ્તુ ફંક્શન કરવા માટે, એ વસ્તુ વર્કઆઉટ કરવા માટે અમે તમને 5 આજ્ઞા આપીએ છીએ. તે આ 5 આજ્ઞામાં જેટલા રહેશો એટલું શુદ્ધાત્મા પદ એનું મેસેજ એની મેળે જ ફંક્શન કરશે. બરાબર છે. પણ કર્મનો ભાર જે નીકળતો જાય છે. ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા, હવે બધો ખ્યાલ આવે છે. ટાઈમ ઇઝ વેરી શોર્ટ. શ્વાસ બહુ ઓછા છે. એવી માથાકૂટમાં પડવાનું નહીં. બહુ આપણાથી જેટલું થાય એટલું કરવાનું. અચ્છા. એવી કોઈ માથાકૂટમાં પડવાનું નહીં. આટલા વર્ષો થઈ ગયા એવું બોલવાનું નહીં. આમાં તો લાખો વર્ષો જાય તોય ઓછા છે. અચ્છા અચ્છા. દાદા ભગવાન ઋષભદેવને મળ્યા 10 લાખ વર્ષ ગયા તો માંડ આમાં પ્રગટ થયું એમ કહો. અચ્છા. ને આપણે રોકડું મળ્યું છે. આપણને તો 25 વર્ષ થયા, તેમાં તો જાણે 25 વર્ષ થઈ ગયા. 25 વર્ષે કશું નથી થયું. ભાઈ રહેવા દે ને, શાંતિથી રહે ને, આજ્ઞામાં રહે તો થઈ જા. બસ આમ કરીને પોલ મારે છે. એના કરતા આપણે આજ્ઞામાં રહે ભાઈ. તું બીજી આજ્ઞામાં રહે છે તું, એટલી વાત કર. અચ્છા અચ્છા, સમજી ગયા. માથાકૂટ નહીં પડવાની. આટલા વર્ષ ઓછા છે ને આમ છે ને તેમ છે, માથાકૂટમાં નહીં પડવાનું. કારણ કે બધો પૂતગલ ભાગ છે. અચ્છા, ઓ સમજી ગઈ. પૂતગલ ભાગમાં માથાકૂટ કરી એટલે ફસાયા. અચ્છા અચ્છા. દાદા ભગવાનને ઘણા લોકો કહેતા, દાદા જલ્દી મોક્ષે કેમ જવાય? દાદા કે આમાં જલ્દી ના હોય ભાઈ, ધીરજ કરવાની હોય. એની મેળે જ બધું નીકળી જશે. અમે તમારે શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસીને મજા કરો. બરાબર છે. શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે તો એને એન્જોય કેમ નથી કરતા? એને એન્જોય કરો. બરાબર છે. એ પદને એન્જોય કરો, શુદ્ધાત્મા પદને. બરાબર છે. બરાબર છે. બરોબર બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રશાંતજી, ગીતાબેન નો ક્વેશ્ચન લઈ ત્યાર પહેલા આજે ત્રીજો ને ચોથો નોરતાનો દિવસ છે, તો એનું મહત્વ સમજાવો ને. ત્રીજો ને ચોથો. ભાઈ મને આનું મહત્વ નથી ખબર. ખાલી મને તો એટલી ખબર છે કે આ પ્રકૃતિ સહજ થાય એટલા માટે આ નોરતા હતા. લોકો જે જીવતા બચી ગયેલા
આની પહેલા એટલે નવરાત્રી કાઢેલી કે નવરાત્રીમાં તમે આ પ્રકૃતિ સહજ થાય અને તમે બચી ગયા એટલે તમે આ 9 દિવસ રમજો કરજો અને એન્જોય કરજો અને મજા માણજો કે આ તમે બચી ગયા. તો હવે ધર્મનું સરસ રીતે આરાધન કરજો. એટલું ખબર છે, બીજી તો નથી ખબર ભાઈ. ઓકે, દીપક આનંદજી ને ખબર. દીપક આનંદજી, યા પ્લીઝ. દીપક આનંદજી, ઓકે. દીપક આનંદજી પછી આપણે લઈએ તો આપણે ગીતાબેન. દીપક આનંદજી, અનમ્યુટ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે ત્રીજું ને ચોથું નોરતું ભેગું છે, તિથિ પ્રમાણે ત્રીજ અને ચોથ ભેગી છે, એટલે એ રીતે શું કહેવાય, આપણે બે સ્વરૂપની ઓળખાણ લઈએ. પહેલું સ્વરૂપ જે છે પહેલા દિવસનું તે શૈલપુત્રી છે, એટલે આપણે કહેવા માંગે છે કે પ્રકૃતિનું જ આ ફરજણ છે. આપણા મન વચન કાયા એ પ્રકૃતિનું જ ફરજણ છે. એટલે પાર્વતી એ રીતે એમને શૈલપુત્રી એટલે હિમાલયની દીકરી કરીને ઓળખાવે છે. આ બધું કથા તરીકે મુકાયેલી છે, પણ એની પાછળ સમજણ શું છે કે આ પ્રકૃતિ છે અને બહાર જે પ્રકૃતિ દેખાય ને આ પ્રકૃતિમાં કોઈ ફેર નથી. અને એના માટે એમ કહે છે કે એ નંદીજી પર સવાર થાય છે. નંદીજી એ પ્યોરિટીનું પ્રતીક છે. એટલે એ રીતે હોય તો આપણી પ્રકૃતિ પછી એવી રીતે થાય. બીજા દિવસનું બ્રહ્મચારીની છે, જે બ્રહ્મમાં ચર્યા કરે અને એ સાધક હોય એવી રીતનું એમનું સ્વરૂપ બતાડ્યું છે. ખુલ્લા પગે હાથમાં રુદ્રાક્ષ અને કમંડલ લઈને ચાલતા બતાડે છે. એ એમનું શું કહેવાય, આંતરિક શું કહેવાય એને સાધના કરે છે અને પોતે આગળ વધે છે, કારણ કે એમને શિવજી જોડે એકાકાર થવું છે. ત્રીજું અને ચોથું આપણે જોઈએ, પછી કાલે બીજું લઈશું. ચંદ્રઘંટા સ્વરૂપ. હવે એ સ્વરૂપ કેવું છે કે માતાજીને ચંદ્રમાં બતાડ્યો છે અને આ સ્વરૂપમાં એ શિવજી જોડે લગ્ન થઈ ગયેલું બતાડે છે. એટલે વિવાહિત થઈ ગયા છે, પણ હવે આ શિવજી જોડે એકાકાર થયા એટલે શિવજી જોડે લગ્ન થઈ ગયું એટલે એમને ત્રીજી આંખ ખુલી ગઈ. હવે ત્રીજી આંખ ખુલી ગઈ એટલે હવે શું કરે તો કહે કે સતત 24/7 ક્યાં ક્યાં ભૂલો થાય છે તેને જોઈને પોતે એના પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખા થતા જાય છે. અને એમનું વાહન છે વાઘ. એટલે આના પરથી આપણે ખબર પડે કે આ એમનું બહુ પેલું કે વિકરાળ સ્વરૂપ છે. જેમ દાદાએ કીધું ને કે એક આંખમાં પ્રેમ અને બીજી આંખમાં કડકાઈ, તે આ કડકાઈની વાત છે કે પોતે પોતાના દોષો સામે એવી કડકાઈ રીતે રહે છે અને બિલકુલ એને ગાંઠતા નથી. અને જ્યારે દોષ દેખાય તેનું પ્રતિક્રમણ કરી દે. અને ચોથા દિવસનું જે સ્વરૂપ છે એની આરાધના થાય છે. એ ઉસ્માનના દેવી કરીને એમનું નામ છે. આમાં એનો મતલબ એમ છે કે આ માતાજી જગતનું ક્રિએટર છે, એટલે શું કહેવાય, જગતનું રચનાર છે. પ્રકૃતિ એટલે જે જગતને જન્મ આપે છે તે. એટલે અહીંયા એમણે એવી રીતે રહેવાનું કે પોતે શિવજીના ધ્યાનમાં હોય તો એ કેવું જગત ઊભું કરે, કે એવું જગત ઊભું કરે કે જે સંપૂર્ણ રીતે કલ્યાણકારી હોય, દોષ રહિત હોય, અને એ રીતે પોતે પોતાની યાત્રા કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી સાહેબ, પરેશ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. આપણે એવો પ્રશ્ન આવ્યો ગીતાબેન ને કે આપણે સારા વિચારો આવે તો એ અંદર સારા વિચારોની અંદર ગાંઠ પડેલી હોય છે કે એ શાના આધારે એ આવે, અને એ પછી આપણે એ વિચાર સારા આવે ને પછી એ પ્રમાણે આપણને એ કરવાનું પણ મન થઈ જાય કે ના
હવે આમાં જ આવું કરવું જ છે એવું કે હવે આજે સારો વિચાર ગઈકાલથી આવ્યો કે આંબેલ કરવું છે કરું તો આવ્યો વિચાર તો કરે જ છૂટકું થયું એવું એ શું છે એ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. શું છે એટલે કાંઈ નહીં, ફળ આપીને ગયું, હા હા એ ફળ આપીને ગયું, તમારે તો જોવાનું રહ્યું. હા આપણે જોયું કે શું વિચાર આવ્યો અમુક ગીતાબેનને. વિચાર ફળ આપીને જાય ને અમુક વિચાર ફળ આપ્યા વગર જાય. હા હા હા, પણ જે વિચાર આવે, વિચારનો પરિણામ આવે, બધું પૂતગલ છે એ બધું પૂતગલ અને આપણે એનાથી જુદા. હા જુદા. આંબેલ કરે તે પૂતગલ કરે, હમ આપણે શુદ્ધાત્મા. હા આપણે એને જોઈએ જાણીએ બરોબર છે. હા, હવે ગીતાબેન નો ખોરાક ના લે એ ખરું આંબેલ કહેવાય. હા એક્ઝેક્ટ. ખરું આંબેલ ભગવાનનું શું, છેલ્લે છેલ્લે ભગવાન જયારે દીક્ષા લે છે પછી આંબેલ ચાલુ કરે છે. હા તો કે મન વચન કાયને કોઈ પણ સંજોગોમાં પોતાના ના કરે, ચાલે ને એ આંબેલ. એ જ આંબેલ બરોબર. હા, એટલે આ તો આવો તો પૂતગલના કેટલા ભાગો થયા રાખે, કઈ ને કઈ એવી ગાંઠ તૂટ્યા જ કરે. અને કામ થાય પણ ના પણ થાય, કોઈ ડિલે થાય, કોઈ જલ્દી થાય, કોઈ ફટાફટ થાય, કોઈ લેટ થાય. આ તો પ્રક્રિયા, તો પ્રકૃતિ છે ને આખી. હા પ્રકૃતિના ભાગમાં હા, તો આપણે જોવાનું. આ તો તમને જે જોવા મળ્યું એ બહુ સરસ વસ્તુ જોવા મળી. હા એ આ કેવી રીતે પ્રકૃતિમાં ચાર્જ કરેલું ડિસ્ચાર્જ થાય છે એ તમને જોવા મળ્યું. જોવા મળ્યું બરોબર હવે છે. તમને જે તમે તમારું જોયું એ પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય, પણ જે જોવા મળ્યું એ જે આ પ્રોસેસ છે, આ પ્રોસેસ એ બધા જીવોમાં આ જ પ્રોસેસ ચાલે છે. હા હા બરોબર છે. જે ચાર્જ કરેલું હતું તે ડિસ્ચાર્જ થતી વખતે આવી જ પ્રોસેસ ચાલે છે અને એ પ્રોસેસ તમને જોવા મળી એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ પૂતગલ પ્રોસેસ કહેવાય કે આ પૂતગલ પ્રોસેસ પહેલા ચાર્જ થયું, હવે ડિસ્ચાર્જ થાય છે અને કેવી રીતે ધક્કો મારીને આંબેલ કરાવી જાય છે અને આંબેલ કરાવી જાય અને પોતે છૂટા ફળ આપીને ચાલ્યું જાય છે ને આપણને લાગે મેં કરી આંબેલ. ના એવું તમે નથી કરાવી, તમને કરાવવામાં આવી. આવી હા હા. જયારે તમને કરાવવામાં આવી એવી સમજણ પડે તો તમે છૂટા છો એવું ખબર પડે, પણ મેં કરી તો કે તમે છૂટા નથી. ગીતાબેને તમને કર્યું કરાવવામાં આવી એવું બોલો ને, એવું તમે માનો કે મને કરાવવામાં આવી તો તમને થઈ જાય કે ના તો પછી આ મોક્ષ નથી, હું સ્વતંત્ર નથી. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ છે પૂતગલ પ્રોસેસ, એને જાણવાની છે. ગીતાબેને કર્યું આ બધું. હા, ગીતાબેને કર્યું નહીં, કરાવવામાં આવ્યું. કરાવવામાં આવ્યું ને હું એને જોનારો. હા, તમે જોના પણ કરાવવામાં આવ્યું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. હા, એ કરાવવામાં આવ્યું. કરાવવામાં આપણને એ ના હોય, શું કહેવાય, મરજી ના હોય. હા હા. આ તો મરજી છે. મરજી છે. હા એટલે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. હા એટલે પૂતગલ પ્રોસેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો, પોતાનામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના રહ્યો, શુદ્ધાત્મામાં. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા જૈનોએ જૈન પૂતગલને ઓગાળવું પડશે, વૈષ્ણવ પૂતગલને ઓગાળવું પડશે, હિન્દુઓએ હિન્દુ પૂતગલને ઓગાળવું પડશે. બધાએ પોતાના પૂતગલને ઓગાળવા પડશે, કારણ કે જે પૂતગલ બનેલું છે, જેમાં જન્મેલું છે તેની એ બધી બિલીફો લાવીને આવેલું છે, બિલીફોથી છૂટવું પડશે. હા, સાચી વાત છે. સાહેબ આમાં કેવું થયું સાહેબ કે હમણાં આપણે રસ ઉપર પ્રતિક્રમણ ચાલે છે ને હમણાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ, એટલે ગઈકાલથી રાતથી જ એવો નિશ્ચય તો કર્યો હતો કે મારે કાલે આ કરવું, ગીતાબેનને આ કરવું છે અને એમાં જે બધા રસ મને જે આવે છે મરીનો, સિંધવનો, એ મારે રસનો જોવું, જાણવું છે કે એ કાલ રાતથી નિશ્ચયમાં આવ્યું હતું. પૂતગલના હિસાબે, જૈનના હિસાબે નથી કર્યું, પણ આ મને આ અત્યારે ચાલી રહી અમારી ચાલી છે સામાયિક પ્રતિક્રમણનું આ બધું. સારું, સરસ સરસ. તો એના આધારે આજે ગીતાબેને કર્યું છે સાહેબ. આંબેલ સિવાય પણ થાય ને, આંબેલ સિવાય પણ થાય ને. પરમ દિવસે ઉણોદરી હતું.
હા, એના જેમ બને તેમ કોઈ શરત વગર થાય ને એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. હા ઓકે, શરત વગર કરવાનું. આ તો કન્ડિશન મૂકીએ છીએ આપણે બધી. આપણે એમાં શું રાખવાનું? શરત નહીં રાખવાની એટલે શું? કન્ડિશન જ નહીં, સહજ. સહજ ભાવે જે જુઓ તો ખરો શું થાય છે, કેવો સ્વાદ આવે છે તે. હા 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 એક્ઝેક્ટ, બરોબર બરોબર. આ તો તમે કન્ડિશન મૂકો છો ને. હા હા કન્ડિશન મૂકી, બરોબર. પણ છતાં તમે જાણો છો તો સારું છે, નોટ બેડ. ઓકે, ગુડ. હા એટલું, હા હા આટલું હજી શરૂઆત થઈ છે સાહેબ. ના ના, સરસ સરસ, વેરી ગુડ. સાહેબ બરાબર. અને બીજું એક હતું કે પરાક્રમ એટલે આમાં શું? મને એ થોડોક સરસ મિનિંગ સમજાવો ને સાહેબ. પરાક્રમ એટલે શું? પરાક્રમ એટલે તમને કુવા તરતા ના આવડતું હોય ને કુવાની પાડી પર ઉભા હો તો કોઈ ગમે તેટલું કહે તમે કૂદકો મારશો? ના ના મારી. અને કોઈ ધક્કો મારવા આવે તો તમે એને ધક્કો મારી દેશો, પણ તમે નહીં પડો, કોઈ પણ હિસાબે નહીં પડો. એટલે કોઈ પણ હિસાબે શુદ્ધાત્મા પદ ના છોડવું, કોઈ પણ સંજોગોમાં એને પરાક્રમ કહ્યું. અચ્છા, શુદ્ધાત્મા પદ નહીં છોડવાનું આપણું. કોઈ પણ સંજોગોમાં, એમ કોઈ પણ સંજોગોમાં. કોઈ પણ સંજોગો. હા હા સારા. બરોબર. બરાબર હા, સમજ પિતાબેન, આવી સાહેબ. જય બહુ સરસ સચ્ચિદાનંદ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો સાહેબ. આપણે હમણાં બાળકો સાથે જે ભાવની વાત થઈ, હા, અને તમે એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો, તો હવે આપણે દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી તો ભાવની વાત રહેતી નથી. કરેક્ટ. પણ જેને દ્રષ્ટિ નથી મળી એને જે ભાવ આવ્યા, ત્રણેય જણાના દાખલા આપ્યા તમે, ત્રણેયને જુદા જુદા ભાવ આવ્યા, તો એ ભાવ કયા આધારે આવે છે? કારણ કે ત્રણેયને જુદા જુદા ભાવ કેમ આવ્યા? એના ઉપાદાન પ્રમાણે. એનું ઉપાદાન શું લઈને આવ્યા છે એના પ્રમાણે ભાવ આવે. હવે ભાવ આવ્યા તો એ ભાવ પોતે ફેરવી પણ શકે છે. એ તો ખબર પડે ત્યારે કે આ ભાવ વસ્તુ શું છે, શું પરિણામ આપે છે, એને એવી ખબર પડે એટલે ફેરવીએ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જેને અમારું જ્ઞાન નથી લીધું તેને આ ભાવ ની વાત કરજો ખાસ, કે ભાવ ફેરવવાનું શીખવાડજો લોકોને. આવું દાદા ભગવાન ખૂબ કહેતા હતા. બરાબર. કે બધાને કઈ જ્ઞાન મળવાનું નથી, બધા એટલા પુણ્યશાળી નથી. બરાબર. તો બધાને કેમ કરીને ભાવ બદલાવાનું શીખવાડજો. કેમ કરીને ભાવ બદલે, કેમ કરીને ભાવ બદલાય, કેમ કરીને ભાવ બદલાય દરેક સંજોગોમાં આ શીખવાડજો. કારણ કે આની આ બહુ જ કિંમતી વસ્તુ છે. પણ ભાવ આવે છે એવી ખબર પડે તો બદલવાની વાત આવે ને. ભાવ થાય છે તો ખબર નથી પડતી. સમજણ પાડે પછી ખબર પડે, નહીં તો નથી ખબર પડતી. વાત તમારી સાચી છે, વાત સાચી છે. આ બહુ ઝીણી વસ્તુ છે, છતાં પણ આપણે થોડીક જેટલી વાત કરાય એટલી કરી શકાય, જેટલું એ પકડી શકે. બરાબર. એટલું પકડી શકે. ડિફિકલ્ટ છે. વાત સાચી તમારી, વાત સાચી છે. હા, બરાબર. નોટ સો ઇઝી, નોટ સો ઇઝી. પણ એનો ઇન્ટેન્શન આપણે કહીએ ને કે તારો ઇન્ટેન્શન જો, તારી દાનત જો, તારી નિયત જો, તારો આશય જો, તેના માટે આ કામ કરે છે, પૈસા કોના માટે કમાય છે, અથવા શું કામ કરે છે, આ બધું જીવન કા માટે જીવું છું, એ આપણે મૂકીએ તો ભાઈ ધીરે એને કંઈક થોડું થોડું ક્લિક થાય. બરાબર. અદરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. કરેક્ટ વાત છે તમારી. હા ભાઈ. એટલે જૈનોમાં દરેક મંદિરમાં બોલે છે કે ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન, ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન. આ એટલું બધું મહત્વ છે. ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન. તે દાન ભલે નથી આપ્યું પણ ભાવથી દાન આપ, ભાવથી લોકોને હેલ્પ કર. ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવથી તો ધર્મ આરાધ કર, કે સામાયિક નથી થતું પણ સામાયિક ભાવથી તો રાખ કે સામાયિક કરવા જેવું છે. ભાવે કેવળ જ્ઞાન, તો કે કેવળ જ્ઞાન મને થાય એવી ભાવના કરશો ને તોય કેવળ જ્ઞાન થશે સાહેબ. એટલે દાદા ભગવાન ઓલું છેલ્લું વાક્ય છે ને કે પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાનનું યથાર્થતા એ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, કેવળ ચારિત્રમાં પરિણમનો. જો આ વાક્ય પણ બોલે રાખે ને
તો એ આગળ જતા કેવળ જ્ઞાન થશે સાહેબ. બરાબર છે. એટલે ગજબ દાદા તો એક એક વાક્યમાં તમને મોક્ષ તરફ લઈ જનારી વાતો છે. એક્ઝેક્ટ વાત છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અશોકભાઈ અનમ્યુટ જય કરો. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશભાઈ, પરેશ આનંદજી. સચ્ચિદાનંદ બોલો બોલો. એ આપણે ઉકલે બ્રહ્માંડી રહસ્યો કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશે એ આપણે જેપીએમ સાહેબની ચોપડી વાંચતા હતા, એમાં પેજ નંબર 383 ઉપર એક વાક્ય છે, જે વ્યવહાર નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન ના કરે તે વ્યવહાર વ્યવહાર ના કહેવાય. કરેક્ટ. એ જરા સમજવું હતું. એ એમ કહેવા માંગે છે કે પહેલો માળ આપણે ચડવાનો છે. પહેલો માળ એ ચડવા માટે શું કરવાનું? આપણે નીચે પાયા કરવા પડે, નીચે બધું ઓલા ટેકા આપવા પડે ને. એ શાકના ટેકા આપો કે બાવળના આપો કે ગમે તેના ટેકા, પણ ટેકા આપવાના છે. પેલો માળ ચડાઈ ગયો પછી કશી માથાકૂટ રહેતી નથી. એવી રીતે નિશ્ચય એટલે શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા પદ જ્યાં જે વ્યવહારમાં ભૂલાઈ જાય, જે વ્યવહારમાં રહે નહીં, તે વ્યવહાર વ્યવહાર કેવી રીતે કરાય? નિશ્ચય હાજર ના હોય તો એ વ્યવહારને વ્યવહાર ના કહેવાય. વ્યવહાર ક્યારે કહેવાય? નિશ્ચય હાજર હોય તો જ એ વ્યવહાર કહેવાય. બરાબર. ઓલા ડ્રામા કરતો હોય, જે માણસ ડ્રામા કરતો હોય, એ ડ્રામા કરનારનો ઓલવેઝ યાદ હોય કે હું શું છું તે, અને એને ખબર જ હોય કે આ ડ્રામા કરું છું. એવી રીતે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને આ વ્યવહારથી આ બધો વ્યવહાર કરે છે એ ડ્રામાટિક થઈ જવો જોઈએ. જેટલો નિશ્ચય હાજર હોય એટલો વ્યવહાર ડ્રામેટિક થતો જાય, અને જેટલો નિશ્ચય ગેરહાજર હોય એટલો વ્યવહાર તમારો વ્યવહાર સ્વરૂપે ના હોય, એ વ્યવહાર નિશ્ચય સ્વરૂપ થઈ જાય. એટલે બધી ગૂંચો પડે છે ને. ના પડે એટલે દાદા ભગવાને 5 આજ્ઞા આપી. બરાબર બરાબર. હા, એટલે દરેક વ્યવહારની અંદર આપણું લક્ષ્ય શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે હોવું જોઈએ. જો શુદ્ધાત્મા લક્ષ્ય નથી તો એ વ્યવહારમાં તમે ખોવાઈ ગયા, તો એ વ્યવહાર ના રહ્યો. એની ઉપર પહેલું વાક્ય એવું જ આપેલું છે કે નિશ્ચય પોતાનું સ્વરૂપ છે અને વ્યવહાર પોતાની ગુનેગારી. હવે ગુનેગારીને તો તમારે હસતા મોઢે લઈને ઊંચું મૂકવી પડે. બરાબર. પણ એમાં આપણે સિરિયસ થઈ જઈએ છીએ. તમે ઘરમાં કહો ને કે પાણી આપો ને 2 વખત કહો ને પાણી ના આપે, ના સાંભળે ને તો ગરમ થઈ જાવ. પણ એ વ્યવહાર છે. અરે શુદ્ધાત્મા યાદ નથી માટે ગરમ થઈ ગયા. અથવા તો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે એવું ખ્યાલ રહે એટલે પછી ફર્સ્ટ ક્લાસ. પછી વ્યવહારને વ્યવહાર રીતે જ રાખે. વ્યવહાર તરીકે કેમ નથી રહેતો? કે નિશ્ચય હાજર નથી માટે. એટલે જે વ્યવહાર નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન એટલે કે એસ્ટાબ્લિશ ના કરે નિશ્ચયને, એ વ્યવહાર ગણાતો નથી. એટલે ફર્સ્ટ બેઝમેન્ટ શુદ્ધાત્મા, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને પછી જે વ્યવહાર થાય એ જ વ્યવહાર કહેવાય. ના, પણ એ લક્ષ્ય સાથે. લક્ષ્ય સાથે એટલે જાગૃતિ. એટલે જાગૃતિને બહુ મહત્વ છે ને. બરાબર. જાગૃતિનું મહત્વ છે. એટલે દાદાએ બીજી બધી ફાઇલ 1, 2, 3, 4 બધાને ફાઇલ કહી દીધું. આ ફાઇલ છે એટલે હવે તું એનો નિકાલ કરી નાખ. આ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો મેં તને આપી દીધો, એટલે હવે નિશ્ચય સાથે રાખી, નિશ્ચયને લક્ષ્યમાં રાખી બધો વ્યવહાર કરતું. એક એના જ એવું છે. દાખલો આપું તમને, દાખલો આપું તો જલ્દી સમજણ પડી જાય. એક બેનને છોકરો થયો, તે 6-8 મહિનાનો છોકરો થયો. હવે 6-8 મહિનાનો છોકરો થાય ને એને બહારના રૂમમાં નીચે ગોદડી પર સુવડાવ્યો અને પોતે રસોડામાં રાંધવા જાય. રાંધતા જતા હોય પણ બેનનું ધ્યાન ક્યાં હોય? છોકરામાં. હા, 5-5, 10-10 મિનિટે શું જુએ કે બરાબર ત્યાં છે કે નહીં, એમ બરાબર છે કે નહીં. અને જો દરવાજા પાસે પહોંચી ગયો હોય ને તો પાછો એને લાવીને પાછી ગોદડી પર મૂકી દેશે અને પછી પાછી રસોડામાં જશે. એવી રીતે દરેક વ્યવહારમાં તમે શુદ્ધાત્મા હાજર છે કે નહીં એ જોઈએ તમારે. બરાબર. એવી રીતે શુદ્ધાત્મામાં લક્ષ્ય રહી અને વ્યવહાર કરવાનો છે. બરાબર બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એની ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ હજુ સમજ્યા નથી એટલે એ લક્ષ્ય નથી રહેતું આપણું. એટલે અમે વાંચવામાં એ જ થયું કે આજુબાજુના વાક્યોમાં થોડીક સમજણ પડતી હતી, પણ પછી વચ્ચે
નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન આવ્યું ને મેં કઈ સમજણ કઈ ના પડી, બાકી ગજબ નિશ્ચય વાક્ય બરાબર સમજણ પાડે એવા છે. બહુ કુદરત ને ઘેર તો નિશ્ચયમાં દુઃખ નથી અને વ્યવહારમાં દુઃખ નથી. અજ્ઞાનને લીધે વ્યવહાર દુઃખદાયી લાગે છે. યસ 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 યસ. વ્યવહારમાં નિશ્ચય બેસી જાય એટલે દુઃખદાયી થઈ જાય. હા, ડ્રામામાં કોઈ દિવસ દુઃખ હોય જ નહીં. અને ડ્રામામાં દુઃખ છે તો એનો મતલબ ડ્રામા છે જ નહીં. એકદમ કરેક્ટ. હા, ઓકે, પરફેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પછી તો બંને બહેનો છે, બહેનો બે આવી છે આજે. હે, આજે બે બહેનો આવી છે. ઓકે ઓકે, બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી, એવું ક્વેશ્ચન છે કે આપણે રૂટીનમાં વિધિ ચાલે ને બધું આપણું નિશ્ચય થોડો પાકો રાખીએ ને કર્યા કરીએ, આજ્ઞામાં રહીએ, પણ તોય બુદ્ધિ એવું બતાવે કે આ તો એકદમ રૂટીન થઈ ગયું, બોરિંગ થઈ ગયું, કઈ હવે નવું જોઈએ, નવું વાંચવું છે, નવી જગ્યાએ જવું છે, નવું કઈ એડવેન્ચરસ જોઈએ. તો એ બુદ્ધિને કેવી રીતે સમજાવવાની કે સાચું સુખ આમાં જ છે, બહાર કશે જવાની કશી જરૂર નથી? ના, એ જવા માંગે તો લઈ જવાનું, વાંધો શું છે? એને સમજણ પડે ને, કન્ફર્મ થાય કે ના આપણે બહાર જઈને આવ્યા પણ આ તો હેરાન થઈને આવ્યા. હા, એ વાત સાચી. અનુભવ કામ કરે ને. હા હા, બરાબર. અને બુદ્ધિ એમ બતાડે કે આ વિધિ બધું રૂટીન છે તો કે તોય કરવાની તો છે જ આપણે. હા, કારણ કે દરરોજ કરોડની કમાણી છોડવી ના પડે. ઘર બેઠા કરોડ રૂપિયા મળતા હોય ને, છોડવાના નહીં. બરાબર, સાચું. એક વખત વિધિ કરીએ એટલે 1 કરોડ જેટલી આપણી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય જમા થાય. એમને કઈ સિમંદર સ્વામી પાસે બેસવા ના મળે આપણને. એટલે બુદ્ધિ બતાડે કે આ રૂટીન છે, તો કે કશો આ રૂટીનમાં જ મારો બહુ મોટો ફાયદો છે. અને કોઈ વખત બહાર જવા માંગે તો લઈ જવું કે ચાલો આપણે આજે અનુભવ કરીએ, ને એમ કરીને બહાર લઈ જઈએ, અનુભવ કરીએ, ત્યારે ખબર પડે કે ઓ આ તો ખરેખર ફસામણ છે. કન્ફર્મ થાય, કન્ફર્મ થાય. ખ્યાલ આવ્યો. બરાબર, કન્ફર્મ થાય એટલે બહુ મજા આવે. પછી છે ને બીજી વખતે બોલે બહાર લઈ જવાનું, આખું સીન બતાડે કે બહાર જઈને આપણે શું કરીશું, કેવી રીતે જઈશું, કેવી રીતે રહીશું, આ બધું બતાડશે. અને પછી ધીરે ધીરે છોડી દેશે કે નથી મજા, રહેવા દો ને હવે. એટલે એવી રીતે કામ કરશે. હા, એટલે વાંધો નહીં. બહાર જાય ને તો આપણે છૂટા થઈને એનો અનુભવ કરવાનો. હવે આપણા જે પહેલાના ડ્રોબેક હતા, એ ડ્રોબેક ને નુકસાનના બદલે ફાયદો ઉઠાવવાનો એનો. બુદ્ધિને એવું થાય કે આઈ વોન્ટ સમથિંગ એક્સાઇટિંગ, તો એને કહેવાનું કે હા જા એક્સાઇટમેન્ટ જોઈએ આવ, જેટલું છે એટલું બહાર. ના, એટલે અમુક વખતે બધી બાબતમાં ના હોય, અમુક નાની નાની બાબતમાં ટ્રાય કરવાનું. પણ કે એક્સાઇટમેન્ટ જેવું છે નહીં, છતાં તને લાગતું હોય તો લેટ્સ ગો. બરાબર, જોઈએ આપણે, ચાલો શું છે. કારણ કે એક્સાઇટમેન્ટ તો મોટાનું મન વચન કાયા જ મોટું એક્સાઇટમેન્ટ સેન્ટર છે. બરાબર છે. મોટામાં મોટું સેન્ટર, એક્સાઇટમેન્ટ સેન્ટર, મન વચન કાયા. કેવી કેવી પ્રોસેસો ચાલે છે, કેવું કેવું ચાલે છે, આ બોલી શકીએ છીએ, બહુ મોટું એક્સાઇટમેન્ટ છે. પણ આપણે રેગ્યુલર રૂટીનમાં બોલી શકીએ છીએ એટલે આપણને લાગે છે કે બધું બરાબર છે. એ તો બોલવાનું બંધ થાય ત્યારે ખબર પડે કે આ કેટલું મોટું એક્સાઇટમેન્ટ છે. પડી ખબર. બરાબર. હા, એ તો એક્સાઇટમેન્ટ ના બહાને આપણને આમાંથી કાઢી નાખવા માંગે છે. ખ્યાલ આવે ને? એ તો બહાનું છે એક જાતનું. અંદર આવી રીતના આપણને ગોતું ખવડાવી દે. હા હા હા, પડી ગઈ ખબર. હા, ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રવિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, રજની અંકલ. પરેશાનંદજી, હમણાં જ્યાં માતાજીના શિવ સ્વરૂપની વાત થઈ ને, તો આપણા માટે હવે આ શુદ્ધાત્મા આપણા માટે એ જ આપણે પોતાનું આપણું શિવ સ્વરૂપ. તો આ જે પ્રજ્ઞા શક્તિ છે એ પાર્વતી માતાનો રોલ કરે એવું કહેવાય? ના, પ્રજ્ઞા શક્તિ કશું ના. પ્રકૃતિમાંથી જેટલી દાનત ચોખ્ખી થતી ગઈ એટલે પ્રકૃતિ દિવ્ય સ્વરૂપ થતી જાય. ઓકે, એટલે આ પાર્વતી જે કીધું છે, સંસારના સુખો ભોગવવાની જેટલી દાનત ઓછી થાય એ પ્રકૃતિ દિવ્ય થતી જાય.
એટલે એ પછી દેવી થઈ જાય. ઓકે, એટલે આપણે ઓલા ગણપતિજીના આરતીમાં પણ આવે છે ને, પ્રકૃતિથી પાર કરો પાર્વતી મૈયા. હવે એ ખબર નથી, મને લાગે ધેટ્સ નોટ રાઈટ સેન્ટેન્સ, પણ પ્રકૃતિથી પાર કરો પાર્વતી મૈયા. ના 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 ના, એ તમારી જનરલ આરતી હશે. ના, આપણી આમાં જ છે ગણપતિ દાદાની. પણ મને નથી ખબર, અથવા તો મારે જોવું પડશે. પ્રકૃતિથી પાર કરો છેલ્લી હૃદય ઝંખના, એમ કે છે. એવું એ પદ છે, એવું એક. હા, પ્રકૃતિથી પાર જવાનું, પ્રકૃતિથી માલિકી ભાવ છે ને એ છૂટે ને એ બહુ મોટું કામ થાય. તો એ પ્રકૃતિ સહજ થાય. આ માલિકી ભાવથી સહજ નથી થતી ને એને કારણે માર ખાવો પડે છે આપણે. હા, એટલે પ્રકૃતિથી જેમ જેમ પ્રકૃતિ સમજણ પડતી જાય તેમ તેમ આપણે એમાંથી નીકળતા જવાનું. આપણો પુરુષાર્થ જ એ છે કે આ પ્રકૃતિ જે છે તે હું નથી, એમાં હું ભરાઈ ગયેલો હતો. હા, એમાં હું જે ભરાયેલો છે તે હું હવે નીકળે છે દરેક સંજોગોમાં, તેમાં જાગૃતિ રાખવાની છે કે આ હું નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. એ પુરુષાર્થ બરાબર. અરે પ્રકૃતિ નોર્મલ થશે, એવી નોર્મલ થશે કે સહજ થઈ જશે. હા, સહજ થતી જશે. સહજ થાય એટલે આત્મા તો સહજ જ છે. હા, આત્મા સહજ જ છે. બરાબર. એટલે આજે 5મી આપતાવાણીમાં આજે આપે કીધું ને એવું ટોપિક સાંભળ્યું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને વ્યવહાર આત્મા, અને આપણે શુદ્ધ આત્મા તો જે છે મૂળ શુદ્ધ આત્મા તો સહજ જ છે, પણ આ જે ડખો થાય છે ને એ આ વ્યવહાર આત્મા કરે છે, એવું. હા, એ બધું બહુ પડશો નહીં. વ્યવહાર આત્મા અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં આપણે એટલું સમજવાનું કે પાછલા જે પ્રતિષ્ઠા કરેલી ભાવથી આજે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે, ડિસ્ચાર્જ થતી વખતે એને માટે કોઈ મેકેનિઝમ તો જોઈએ ને. હા, એ મેકેનિઝમ એટલે અમી. હા, બરાબર. એ પ્રતિષ્ઠા થયેલી વસ્તુ એટલે મૂર્તિ ઊભી થઈ ને. પ્રતિષ્ઠા થયેલી પહેલા એમાં. અને ડિસ્ચાર્જ થતી વખતે ધક્કો ના મારે. ઓલા બેને ના કીધું કે આંબેલ કરવાનું છે મારે, આંબેલ કરવાનું ઊભું થયું, આંબેલ કરાવી દીધું. બરાબર. કોણે કોને કરાવ્યું અને કોણે જાણ્યું એ ભેદ આવવો જોઈએ. હા, કોણે કરાવ્યું, કોણે કર્યું અને કોણે જાણ્યું, કોને જાણ્યું થાય ત્યારે કામ થાય. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે, સરસ. હા, ત્રણ વસ્તુ છે, કોણે કર્યું, કોણે કરાવ્યું અને કોણે જાણ્યું. કોણે જાણ્યું, બરાબર છે. એટલે પાછલા અવતારમાં કોઈ કરાયું અને હવે કોણ કરે છે, અને આપણે હવે ખાલી આ પ્રતિષ્ઠિત આત્માના જે હું પણ છે એને ખાલી જોનારા છે. કર્યું ને કરાવનાર બંને જુદા છે ને આપણે જુદા છે. હા, આપણે જુદા છે. એટલે આપણે કઈ લેવા દેવા નહીં આંબેલ સાથે. હા, બરાબર. હા હા, બસ આ લેવા દેવા નથી, પણ આ ડખો થઈ જાય છે ત્યાં માર ખવાય છે. આંબેલ into bracket, આંબેલ is a subject. હા, અને એવા એની સબ્જેક્ટ એની ક્રિયા. કરેક્ટ. કોઈ પણ જાતની ક્રિયા કે તમે એમાં છો નહીં, તમે અક્રિય છો. તમે જાણનારા છો, ક્રિયાને જાણનારા તમે શુદ્ધાત્મા છો. હા, એટલે દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે, સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સાંસારિક અવસ્થાઓનો અપોત્કીર્ણ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. હા, આવ્યો. બરાબર. એટલે આપણે જાગૃતિ એ કરીને ક્રિયામાં ખોવાઈ જઈએ છે, ક્રિયાની એડિટ કરવામાં પડી જઈએ છે. બરાબર છે. આ ક્રિયાનું ઓડિટ કરવાનું જ નથી. તમે ક્રિયાને જાણનારા છો, ઓડિટ કરનારા નથી. હા, જાણનારા છે. ઓડિટ કરવા એટલે ઓડિટ શા માટે કરે છે, તો કે હજુ ક્રિયાને સુધારવી છે. એટલે હજુ ક્રિયા જન્મ આપો છો તમે. એટલે તમે જાણનારા નથી, તમે કરનારા છો. બરાબર. એટલે આ બહુ મોટું આખું ઊંધું થઈ જાય. એ કરનારા થઈ જાય છે એટલે એ ડખો દખલ. એ ડખો દખલ, સિમ્પલ વાત. બરાબર.
ઓકે, ઓકે, જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રકાશભાઈ અનમ્યુટ કરો. હા બોલો જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. અલા જય ભાઈ, તું આવ્યો? હા બોલ સાહેબજી. બોલ, તારે શું છે? આજે દાદા પ્રકાશ છે કે તને શેનો ભગવાનની પ્રશ્ન થયો? દાદા ભગવાનની વાણીમાં મેં એવું સાંભળ્યું, આ હા. એક લોક નહીં, બે લોક નહીં ને 14 લોકનો નાથ છે. એટલે 14 લોકનો નાથ એટલે શું સાહેબ? તું પ્રકાશ છે, તું વાઘોરડામાં રહું છું, તો કેટલા બધા લોક તારી અંદર છે. 14 લોક એટલે શું કહે છે કે બધા લેયર વાળા જીવો. બરાબર From 1 degree to 360 ડિગ્રી વાળા જીવો ને બધાને લાગુ પડે કે બધાની મારી વાત પહોંચે એમ કે છે. કોઈને પણ મારી વાત ના પહોંચે એવું નથી. અને બીજી રીતે સમજવું હોય તો ચારેય ગતિના જીવો. 14 લોકોનો નાથ એટલે ચારેય ગતિના જીવો. એનાથી ડિટેલમાં સમજવું હોય તો મધ્યલોક, ઉધ્વલોક અને અધોલોક. અધોલોકમાં 7 નર્ક છે, મધ્યલોકમાં 2 ગતિ છે, અધોલોકમાં 1 ગતિ છે અને ઉધ્વલોકમાં 1 ગતિ છે. એમ 4 ગતિ થઈ. હવે ઉધ્વલોકની અંદર 6 દેવ ગતિ છે, મધ્યલોક એટલે 1 7મું અને બીજી 7 નર્ક. એમ 7 ને 7 14 લોક એમ કીધું. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? હા સાહેબજી. હા, તો તને એની પાર લઈ ગયા છે. હવે 14 લોકમાં પડીશ નહીં તું. હા સાહેબ. તને શુદ્ધાત્મા પદ આપેલું છે ને? હાજી, હા સાહેબજી. કે બીજું કઈ આપેલું છે? ના સાહેબજી, શુદ્ધાત્મા પદ આપેલું છે. તે શુદ્ધાત્મા પદ એ ચોખ્ખો પ્રકાશ છે કે અશુદ્ધ પ્રકાશ છે? ચોખ્ખો પ્રકાશ છે સાહેબ. તો ચોખ્ખો પ્રકાશ એ 14 લોકની પાર જાય, આર પાર જાય. બરાબર. અને અશુદ્ધ પ્રકાશ 14 લોકની બહાર નીકળે ના. બરાબર. તો તારે શું કરવાનું છે? શુદ્ધાત્માને સીટમાં જ રહેવાનું સાહેબજી. એટલે 14 લોકની આરપાર જવાનું ને? હા સાહેબજી. હા, સિમંદર સ્વામી પણ એમાં આવી ગયા. બરાબર છે. આપણે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવાનું છે. બરાબર. હે, ખ્યાલ આવ્યો તને? હા સાહેબજી. કે નથી આવ્યો? ના, ખ્યાલ આવ્યો સાહેબજી. સારું સારું, ચાલ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, પ્રશાંતજી હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. દીપકાનંદજી ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આખું અઠવાડિયું આહાર સંબંધી ઉપયોગ રાખવાની ગોઠવણી કરી હતી. દિવસ દરમિયાન 3 થી 4 વખત આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે, અને એ આહારમાં થયેલા દોષો, કોઈ પણ રસમાં વધારે લુપ્તપણું આવ્યું હોય, કોઈ રસ નહીં ખાધો હોય, વધારે ખાધું હોય, ના ખાધું હોય, ના ખાવાનું ખાધું હોય, એ બધી આહારની ભૂલો કહેવાય અને એના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. આહારના સંબંધમાં જ આપણો ઉપયોગ જોવાનો એટલો બધો તીક્ષ્ણ થઈ શકે છે અને એટલા માટે એ પ્રયોગ બહુ મહત્વનો કયો છે. હવે પરેશાનજી, આ ખાવાના સંબંધમાં થોડું તમે કહો ને. 6 રસનો ઉપયોગ દાદા કેવી રીતે રાખતા હતા એ સારું રહેશે થોડું. એ તો કહીશું, પણ મેઇન દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જ્યાં સુધી આ રસ પર ઉપયોગ આવ્યો નથી ત્યાં સુધી આ જ્ઞાનમાં આગળ વધી શકાય એમ નથી. ભલે જ્ઞાનની મોટી મોટી વાતો કરી આપણે, રસ પર જાગૃતિ આવ્યા વગર જ્ઞાનમાં આગળ વધાય એવું નથી. અને બીજું, દાદા ભગવાન ભાત અને દાળ ભેગા કરીને નહોતા ખાતા. ભાત જુદો ખાતા હતા અને દાળ જુદી ખાતા હતા. એનું શું કારણ? એ સ્વાદ લેવા માટે, ટેસ્ટ લેવા માટે, રસ લેવા માટે. રસને ખબર પડે તો પોતે જુદા છે એવો જ્ઞેયને જ્ઞેય તરીકે જાણે અને જ્ઞાતા પોતાનો સ્વભાવ ખુલ્લો થાય એટલે પોતે જુદા થાય, રસથી જુદા થાય. સરસ. અને આ 6 રસને તો માપસર એટલા માટે લેવાનું કે શરીર સારું રહે. પણ તમે જેમ ઉપયોગ રાખશો તેમ ઓટોમેટિક જ એ શરીર થવા માટે 6 રસ એમની મેથે જ ખેંચી આવશે. એના માટે ઉપયોગ મૂકવાની જરૂર નથી. રાઈટ.
એટલે દાદા ભગવાન કે ઉપયોગ બહુ મહત્વનો છે અને દરેક રસને તમે જાણો. આ 6 એ 6 રસને જુદા જુદા જાણો. દાળમાં તમને તુરો સ્વાદ આવે છે કે નથી આવતો, કે મરચાનો સ્વાદ આવે છે? સાચી વાત છે. હા, એ સ્વાદને જાણો એમ કે છે. સ્વાદને જાણનારો જુદો છે અને જુદો હોય એ છૂટો થતો જાય. જ્યાં સુધી સ્વાદને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી આ પ્રકૃતિ પણ એક સ્વાદવાળી જ વસ્તુ છે. કરેક્ટ. એમાં હસવાનો સ્વાદ, રડવાનો સ્વાદ, બોલવાનો સ્વાદ, બધા સ્વાદ જ સ્વાદ છે. કેમ કરીને બીજાને સમજાવી દો એ પણ સ્વાદ છે. રાઈટ. ઓકે, તો પછી આજે આપણે સારા દિવસ દરમિયાન જે ખોરાક લેવાયો અને આપણને ખબર પડે કે આ ગળ્યું વધારે ભાવે છે, ખાટું વધારે ભાવે છે અને બીજું બધું નથી ખાતા, તો એ ઇમ્બેલેન્સ ના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. વધારે ખવાયું, વધારે તો કોઈ ખાતા જ નથી હોતા, ઓછું જ ખવાય છે. ઓવરવેટ એના લીધે જ થાય છે. એટલે એના માટે કીધું દાદાએ કે અતિ માત્રા આહાર એટલે જરૂરત કરતા વધારે ખોરાક ખાવો એ વિકારને આમંત્રે છે. વિકારને એટલે જાગૃતિ ડલ થઈ જાય અને બધું પ્રમાદમાં જ જાય અને એનાથી અસરો બધી ખૂબ થાય. ચાલો આપણે એક છે, એક વાક્ય છે દાદા ભગવાનનું કે જાગૃતિને ખંડિત કરનારું મોટા મોટું કારણ હોય તો ખોરાક. સાચી છે, કરેક્ટ. અને રસ લુપ્તતામાંથી છૂટ્યા તો કે પછી પ્રગતિ થાય સરખી એકદમ. ઓકે, તો હું પ્રાર્થના બોલાવું છું. આપણે 10 મિનિટ એ કરીશું. હા, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા દિવસ દરમિયાન લીધેલા ખોરાકમાં છ રસોને ઉપયોગપૂર્વક જોવાની પરમ શક્તિ આપો. જ્યાં જ્યાં રસ લુપ્તતા આવી હોય, અતિ માત્રા આહાર થયો હોય, ઉણોદરી ચુકાઈ હોય, અમુક રસ ના ખાધા હોય, તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. આર્ય આહાર કરે છે. નિરાહારી શુદ્ધાત્મા. માત્ર તેને જાણું છું. હું બધા રસોનો જાણનારો જોનારો શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતે ઓબ્ઝર્વ કરીશું તો આપણને દેખાતું જશે ને પછી જે વખતે આહાર લેવાતો હોય છે તે વખતે દેખાશે એટલે એની મજા જ બહુ સરસ આવશે. ને જોવા સ્વરૂપે જે પરેશાનજીએ કીધું ને કે જોયું એટલે તમે જુદા છો એ પુરવાર થાય છે અને એનો આખો એ જીવંત અનુભવ આપણને છૂટાપણાનો થાય છે. દાદા બીજું એક કહેતા હતા કે જે અલગ અલગ દાદા જમતા હતા અલગ અલગ વસ્તુ તો કે જે અલગ અલગ સ્વાદ આવે તો અલગ અલગ નહીં ઝળકે અને જેટલા અલગ અલગ જ્ઞેયોને જાણો તમે એટલો જ્ઞાતા ઝળકે એટલો શુદ્ધાત્મા ભગવાન ખુલ્લું થાય. થાય બરાબર છે. કિરીટભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીતાબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે તુરો રસ કેવી રીતે આપણે જુદો ઓળખાય એમ? કારણ કે હવે દાળમાં મીઠું મરચું હળદર ગોળ બધું હોય. ખારું તો ખારું જ છે. હા એ એટલે તુરો રસ ઓળખાય કેવી રીતે? એટલે એ તુરાસ આમળામાં તુરાસ છે, રાઈ છે ને એમાં તુરાસ છે. એને ધીરે ધીરે લેશો તો બાયસેક્શન થશે. એકદમ ધીરે ધીરે લેવાનું તો એ દરેક નો રાઈ નો સ્વાદ આવશે. મરચા દાદા ભગવાન ત્યાં સુધી કહેતા કે આ મરચું અમને સ્વાદ આવે તો આ મરચું ક્યાંનું છે, ક્યાં પીસાઈને આવ્યું છે, કેવું પીસાયું છે, બધી અમને ખબર પડે.
કેટલી રાઈ નાખી છે દાળની અંદર, રાઈમાં કેટલો તેલની અંદર રાઈ નાખી છે, રાઈ કેટલી ગરમ કરી છે, બધું અમને એટલા ત્યાં સુધી ખબર પડે બધી. બરાબર. હા, એટલે એ ધીરે ધીરે આવે બેન. એટલે તમે એકદમ આપણે મારા જેવો તો છે ને સીધો જમવા બેસે અને 2 મિનિટમાં જમીને ઉભો થઈ જાય છે, એટલે કશોય સ્વાદ ના આવે. આ તો ધીરે 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 લો બધો પ્રયોગ મૂકવા પડે. એટલે આપણે એટલે પ્રયોગ કરાવીએ છીએ ને. બરાબર છે. પ્રયોગ કરાવવાનો હેતુ જ આ છે કે તમે જાણો, અને જાણવાનું જયારે આવશે ને એટલે આપણે ધીરે ધીરે લઈએ. પછી અમુક ને સોડા આપો, જ્યુસ આપો તો એક જ ઘૂંટડે પી જાય, પતી જાય વાત. પછી આપણે પૂછીએ કે ભાઈ શેનું જ્યુસ હતું, તો કે ખબર જ નથી. બરાબર. હા, સંતરાનું છે કે મોસંબીનું, તો કે ખબર જ નથી. સંતરાનું છે તો ખાટું છે, મીઠો છે, અમુક બગડેલો સંતરો હોય એનો સ્વાદ જુદો હોય, બહુ ખબર પડી જાય આપણને. ખાંડ નાખી છે, નથી નાખી. દાદા કે આજના જમાનાને આ ચા આપે છે તો ખાંડની છે કે ગોળની ખબર નથી પડતી. આ બધું આવરણ આવી ગયા છે એની ઉપર, એને કારણે લુપ્તપણું થઈ ગયું છે. બરાબર. એટલે જાણો એટલે જેટલું જાણપણામાં આવશે એટલે ઓળખાતું જશે પછી. બરાબર. હા, એટલે બહેનોને આ સ્વાદ વધારે આવતો હોય છે. બહેનોને તરત ખબર પડી જાય આમાં મીઠું ઓછું હોય, આમાં આ બરોબર નથી, આ શેકું નથી. એમને સારું ખબર પડે પુરુષો કરતા. એ બધી ખબર પડે, મીઠું મરચું ઓછું છે, પણ તુરો રસ નથી ઓળખાતો. એ ખબર પડે બેન, ખબર પડે. એટલે કરજો ને, વાંધો નહીં, થશે. હા, પ્રયત્ન કરીશ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે છે ને એવું થયું કે સવારે ખાલી નાસ્તો લેવાયો હતો અને પછી બપોરનું જમવાનું સ્કીપ થઈ ગયું હતું. તો કેલનપુર દર્શન કરીને રિટર્ન થતા હતા ને, તો રસ્તામાં બહુ આગ લાગી એકદમ પેટમાં, કે એટલી કડકડતી ભૂખ લાગે કે ન પૂછો વાત. એટલે ખાલી ઊભા રાખી ગાડી કરીને ઓલું લીધું, સેવ મમરાનું પેકેટ, અને એક સેવ મમરાનું પેકેટ ખાધું ને તો ત્યાં એકદમ આગ જ, ખાવાનું એવું લાગ્યું કે જેમ કે પેટ ભરાઈ ગયું. અને એટલું ખાતા ખાતા ઉપયોગ રહ્યો, અને એમ થયું કે આ પેટ તો ખાલી આટલું નાખવાથી પણ પેટ ભરાઈ જાય છે. એ આજે ખબર પડી કે જ્યારે બહુ આગ લાગી હોય તો એક સેવ મમરાથી પણ એ ઓલવાઈ જાય છે આગ. અને ક્યારેક તો કેટલું બધું નાખી દઈએ છીએ પેટમાં વગર કારણે પણ. એ આજે આ અનુભવ થયો. આગ ઓલવાતી નથી. કરેક્ટ, બહુ સરસ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન ફોલો કરજો, મિતાબેન ફોલો કરજો. યા, ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો રિયાણમ. નમો ઉવસ્સાયાણમ. નમો વસ્સાણમ. નમો લોયે સબ્બ સાહુણમ. નમો લોકે સપ્તાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ્વ પાવપણાસણો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે, સવારે 6 વાગે. બોલો બોલો પરેશાનજી. દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય હતું, પૂતગલ ખાણો, પૂતગલ પીણો, પૂતગલ રમણો. કરેક્ટ. આત્મા જેને પ્રાપ્ત નથી થયો તેના માટે, આત્મા પ્રાપ્ત થયો એના માટે આત્મરમણ થશે. કરેક્ટ. પૂતગલ ખાણો, પૂતગલ પીણો, આત્મા રમણો. હા, કરેક્ટ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ,
સવા 10 ગુજરાતી સત્સંગ કાલનો કદાચ પ્રોગ્રામ ચેન્જ થાય, અમારે બહાર જવાનું થાય તો ફાઇનલ થશે. 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કવિરાજ શ્રીના પદો, એમાં માતાજીના પદો લેવાનો વિચાર છે. 6:30 યુથ ફોરમ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. ફરીથી આખા દિવસ દરમિયાન જે ખોરાક લેવાય એમાં 6 રસોનો ઉપયોગ સારી રીતે શાંતિથી ધીરજથી એને માણવાનો છે. અને જ્યાં રસ લુપ્તતા વધારે ખવાઈ જાય, ગુણોદરી ચુકાય, ના ખાવાનું ખવાઈ જાય તો એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. અને કાલે માતાજીનો 5મો દિવસ છે, સ્કંદ માતા, એમનું સ્વરૂપ આપણે કાલે જોઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ પરેશાનજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય પકડાનંદજી સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દીપાકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી જય નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણાબેન, અનંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સૌરભ જય સચ્ચિદાનંદ. હેમુબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. પરમાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ કોટી કોટી જય નમસ્કાર. સચ્ચિદાનંદ. અમિતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. સરોજબેન મીનાક્ષીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દેવેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો પધારજો. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.